محمد رحمان کا خواب سن کر دل بجھ سا جاتا ہے۔ یہ سب ورکرز کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے جو ہمیں علی رحمان کی شہادت سے ملا۔ محمد رحمان کا خواب ضرور سنیں جو اپنے والد کو سناتا تھا۔ یہ 10 منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے اور عبادت کا ایک ذریعہ ہے جس سے آپ اپنی اور اپنے کسی دوسرے ساتھی کی جان بچانے کا باعث بن جائیں گے۔ علی رحمان پیسکو سوات سرکل کے رورل سب ڈویژن کمپلینٹ آفس قمبر میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کی بھرتی 6 مئی 1986 اور شہادت 3 جون 2017 کو ہوئی۔ اس کے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ 4 سال کا محمد رحمان اپنے باپ سے ہر روز کام کے بارے پوچھتا رہا ہے۔ 25 مئی 2017 کو رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا۔ دوپہر تقریباً 12 بجے علی رحمان کو ایک صارف کی جانب سے شکایت موصول ہوئی کہ فالٹ کی وجہ سے اس کے گھر کی بجلی بند ہے۔ علی رحمان فوراً صارف کے گھر پہنچا اور میٹر کو چیک کیا۔ معلوم ہوا کہ میٹر کی سپلائی سٹرکچر پول سے بند تھی۔ صارف کے مطابق علی رحمان نے حفاظتی بیلٹ دستانے اور حفاظتی ٹوپی پہن کر پول پر چڑھا اور پی وی سی کیبل کا کنیکشن درست کیا۔ کام ختم کرنے کے بعد جب علی رحمان سیفٹی بیلٹ کھول رہا تھا، اس کا بازو ایل ٹی لائن سے چھو گیا جس کی وجہ سے اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ جھٹکے کی وجہ سے علی رحمان تھوڑی دیر تک پول سے لٹکا رہا اور پھر سر کے بل نیچے زمین پر جا گرا۔ نیچے گرتے وقت اس کی ٹوپی ہوا میں گر گئی جس کی وجہ سے اسے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ افسوس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ علی رحمان بجلی کے جھٹکے اور سر پر شدید چوٹوں کی وجہ سے کبھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اسے فوری طور پر سعیدو شریف ٹیچنگ ہسپتال کے ایمرجنسی میں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ بعد میں اسے مزید علاج کے لیے پشاور منتقل کیا گیا لیکن سر کی شدید چوٹ کی وجہ سے وہ کبھی ہوش میں نہ آ سکا اور 3 جون 2017 کو اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ حادثہ کی براہ راست وجوہات جو علی رحمان کی موت کا باعث بنے۔ 1 اکیلے کام کرنا۔ علی رحمان نے اکیلے کام کیا جس کی وجہ سے اسے خطرے سے آگاہی اور فوری مدد دستیاب نہیں تھی۔ 2 ٹرانسفارمر کا چالو حالت میں ہونا۔ ٹرانسفارمر کو بند کیے بغیر کام کرنا انتہائی خطرناک تھا جو بجلی کے جھٹکے کا باعث بنا۔ سیفٹی بیلٹ ایل ٹی کنڈکٹر کے قریب باندھنے سے بجلی کے جھٹکے کا خطرہ بڑھ گیا۔ 4 ہیلمٹ کو بغیر حفاظتی سٹرپ کے استعمال کرنا سر کی چوٹوں کا باعث بنا۔ حادثہ کی بالواسطہ وجوہات درج ذیل ہیں۔ 1 تربیت اور آگاہی کا نہ ہونا۔ علی رحمان کو مناسب تربیت اور آگاہی فراہم نہیں کی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ خطرات کو پہچانے اور ان سے بچنے میں ناکام رہا۔ 2 محکمہ کی طرف سے حفاظتی نگرانی کا فقدان۔ محکمہ کی طرف سے ورکرز کی حفاظت اور نگرانی کا منظم نظام موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے حفاظتی اصولوں پر عمل نہیں کیا گیا اور اس نے اکیلے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 3 غیر محفوظ حالات۔ کام کی جگہ پر غیر محفوظ حالات اور حفاظتی آلات کی عدم دستیابی بھی حادثے کا باعث بنی ہے۔ اس حادثے سے جو سبق سیکھا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ 1 حفاظت کو ترجیح دیں۔ ہر کام میں سب سے پہلے حفاظت کو مد نظر رکھیں۔ یہ اصول نہ صرف ایک ورکر کی زندگی کو محفوظ بناتا ہے بلکہ سب ورکرز کی حفاظت کو بھی یقینی بناتا ہے۔ 2 محکمہ کے منظور شدہ طریقہ کار پر سختی سے عمل کریں۔ لائن سٹاف کا لائنز پر اکیلے کام کرنا ممنوع ہے۔ ہمیشہ محکمہ کے منظور شدہ حفاظتی طریقہ کار پر عمل کریں تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ 3 مناسب حفاظتی تربیت کو یقینی بنائیں۔ ہر ورکر کو مناسب حفاظتی تربیت فراہم کریں تاکہ وہ خطرات کو پہچان سکیں اور ان خطرات سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ تربیت ورکرز کی حفاظت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ 4 کام کے دوران ہمیشہ کام پر ہی توجہ مرکوز رکھیں اور ہوشیار رہیں۔ دوران کام کسی بھی غیر ضروری چیز پر توجہ دینا حادثات کا باعث بن سکتا ہے۔ 5 درست اور ضروری پی پی ای اور ٹی این پی کا استعمال کریں۔ یہ سب ورکرز کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں اور حادثات سے بچاتے ہیں۔ 6 تمام ورکرز مناسب آرام کریں اور ذہنی اور جسمانی حالت اچھی ہونے پر کام کو دوبارہ شروع کریں۔
थकावट और ज़हनी दबाव के साथ काम करना खतरनाक हो सकता है। ये उसूल न सिर्फ वर्कर्स की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं, बल्कि महफूज और मुअस्सिर तरीके से काम करने में भी मदद देते हैं। हिफाजत को हमेशा अव्वलीन तरजीह दें और मियारी तरीक़ा कार पर अमल करें। मोहम्मद रहमान, जो शहीद अली रहमान का बेटा है, अपने वालिद की वफ़ात के वक्त सिर्फ 4 साल का था। कुछ अरसा बाद मुझे अपने साथियों के हमरा अली रहमान के बच्चों से मिलने का मौका मिला। इस दौरान हमने उनके मुस्तकबिल के बारे में कुछ सवालात किए। हम सब हैरान रह गए जब मोहम्मद रहमान ने अपने मुस्तकबिल के बारे में इतनी बड़ी और पुख्ता सोच का इजहार किया। एक 4 साल के बच्चे की इतनी गहरी सोच और अज़्म ने हमें वाकई मुतासिर किया। मोहम्मद रहमान का ख्वाब अपने वालिद की तरह एक बहादुर और ज़िम्मेदार फ़र्द बनना चाहता है, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहे। इसकी ये सोच और अज़्म हमें यकीन दिलाता है कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न होगा। मोहम्मद रहमान से पूछे गए कुछ सवालात और जवाबात जाने। सवाल: मोहम्मद रहमान बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? जवाब: मैं बड़ा होकर एसडीओ बनूंगा। सवाल: एसडीओ क्या काम करता है? जवाब: मेरा एक दफ्तर होगा जिसमें एक बड़ा मेज़ होगा, मेरी कुर्सी होगी और मेज़ पर बहुत सारे कागज़ पड़े होंगे जिन पर मैं लिखाई करूंगा। सवाल: तुम उन कागज़ों पर क्या लिखोगे? जवाब: मैं कागज़ पर लिखूंगा हिफाजत सबसे पहले, और सब वर्कर्स को बताऊंगा कि शहीद अली रहमान के साथ किया हुआ था। अब आपने अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने देना। मेरी तरह आप लोग भी ये जवाब सुनकर हैरान हुए होंगे, मगर बहैसियत एक बाप हम समझ सकते हैं कि शहीद अली रहमान ने हर बाप की तरह अपने बेटे से ये सब बातें की होंगी। इसने अपने बेटे को बताया होगा कि बड़े होकर तुम एक ऑफिसर बनना और अपने वर्कर्स की हिफाजत के लिए उनकी तरबियत और निगरानी करना। हर हादसा से कैसे महफूज रहा जा सकता है, ये जानने के लिए दर्ज झैल सवालात के जवाब गौर से सुनें, देखें और उनसे सीखें। पहला सवाल: क्या शहीद अली रहमान ने अपने इंचार्ज को काम की नौयत और साइट पर अकेले होने से आगाह किया था? जवाब: ये मालूम करना ज़रूरी है कि आया अली रहमान ने अपने इंचार्ज को काम की नौयत और साइट पर अकेले होने से आगाह किया था? नहीं। अगर इसने आगाह किया होता तो इंचार्ज को चाहिए था कि वो इसके साथ किसी और को भेजते ताकि काम महफूज तरीके से मुकम्मल होता। अगर शहीद अली रहमान अकेले काम पर ना जाता तो इस हादसे का कभी भी शिकार ना होता। दूसरा सवाल: क्या शहीद अली रहमान पुल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करता तो वो गिरने से बच सकता था? जवाब: अगर अली रहमान ने पुल पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया होता तो मुमकिन है कि वो गिरने से बच सकता था। सीढ़ी का इस्तेमाल करते वक्त हिफाजती बेल्ट और दीगर हिफाजती आलात का इस्तेमाल भी ज़रूरी है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। तीसरा सवाल: क्या शहीद अली रहमान ट्रांसफार्मर को बंद करके काम करता तो इस हादसे से बच सकता था? जवाब: अगर अली रहमान ने ट्रांसफार्मर को बंद करके काम किया होता तो वो बिजली के झटके से बच सकता था। बिजली के आलात पर काम करते वक्त हमेशा बिजली की सप्लाई को बंद करना ज़रूरी है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। चौथा सवाल: क्या शहीद अली रहमान हेलमेट को हिफाजती स्ट्रिप लगाकर इस्तेमाल करता तो वो सर की चोट से बच सकता था? जवाब: अगर अली रहमान ने हेलमेट को हिफाजती स्ट्रिप लगाकर इस्तेमाल किया होता तो इसके सर को लगी चोट की शिद्दत कम हो सकती थी। हेलमेट का सही इस्तेमाल सर की चोटों से बचाव के लिए बहुत अहम है। पांचवां सवाल: क्या शहीद अली रहमान को खतरात को जाने और खतरात को कंट्रोल करने की मुनासिब तरबियत फराहम की गई थी? जवाब: मुनासिब तरबियत के बगैर वर्कर्स को खतरात का सामना करना और कंट्रोल करना मुश्किल होता है। छठा सवाल: क्या महकमा की तरफ से वर्कर्स की हिफाजत और निगरानी का मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद था? जवाब: महकमा की तरफ से वर्कर्स की हिफाजत और निगरानी का मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके।
اگر ایسا نظام موجود ہوتا تو ممکن ہے کہ علی رحمان غیر محفوظ عمل نہ کرتا